ਐਨ ਜਦੋਂ कि मोदी ने फ्रांस ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ उन्होंने एक रेजोल्यूशन लिया है और जिहदे च उन्होंने कहा कि भाई ये लगातार पिछले 2 महीने तो जिहड़ी मणिपुर दे विच एथनिक वायलेंस चल रही है उस दे उत्ते भारत नूं जिहड़ा वो जवाबदेह ठहराया जाए। ये इन्ने घबराई है इंडियन गवर्नमेंट के उन्होंने फॉरन जिहड़ा एक लॉ फर्म हायर की है बड़ी महंगी, जिहदे च उन्होंने कहा कि जी असीं काउंटर करांगे, काउंटर लॉबी होएगी ताकि मता पास ना होए। Days ahead of Prime Minister Modi's visit to France, the French news portal Mediapart has revealed that Paris magistrates have sent an official request to the Indian government seeking its cooperation with an ongoing investigation into payments allegedly made in India by default associations as part of 2015-2016 deal for the sale of 36 Rafale fighter jets. French news site also reveals letter Anil Ambani sent Macron and France finance minister after Narendra Modi's 2015 Paris visit seeking a reduction in euro 151 million tax bill. Rafale and MMRCA tender. Dassault Aviation used false invoices to pay middleman, says report. व्यूअर्स वेलकम बैक फ्रॉम प्रोग्राम। सो व्यूअर्स गलबात करन जा रहे हैं कि मोदी वालों 13-14 जुलाई ਨੂੰ फ्रांस ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਠੀਕ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਸਾ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਮਤੇ ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਾਰਾ ਯੂਰਪੀਅਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੰਗਾ ਜਲੂਸ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ, ਦੇਖਣ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਲਿਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? देखो मोदी के उपरों थली बाहरले दौरे अमरीका का 20-22 जून नूं सी। इत्थों जांदे वो इजिप्ट तो मुड़िया, हुण उसने फ्रांस दे विच उसका 13 ते 14 जुलाई का है वापसी, तो फिर UAE दे विच रुकना है। हुण ज़ाहिर है कि दोनों पासे अमरीका दी उस दे दौरे नूं लैके तां असीं जिक्र कीता सी कि भी जिथे अमरीका ने दोनों पासों प्रैशर बनाया, अपना कोई सौदा भी वेचण की अंडरस्टैंडिंग हुई, भावें किसी डील बारे कोई क्लीयरली सामने नहीं आया। पर अज ही मैं सुन रहा सी कि मिस्टर प्रवीण सानी जिहड़े फोर्स दे थले जिहड़ा वो अपना वीडियो अपलोड करते हैं, वो 3 पार्ट दे विच कर रहे हैं कि मोदी की विजिट किवें फ्लॉप हुई और किवें इंडिया मोर वलनरेबल है हुण ईवन विजिट तो पहला नालों भी। सो ये असी क्योंकि इसका अपना एनालिसिस भी दिता सी कि भी बहुत ही जी ताम झाम जरूर सी रैड कारपेट जां जॉइंट सैशन को एड्रैस करना जां इंडियन मीडिया का जोड़ा जहाज़ भर के लिया ने। हालांकि उसकी फूक प्रेजिडेंट ओबामा ने भी अपने इंटरव्यू और बीबी सिद्दीकी ने भी अपने सवाल कढ़ दिते सी। लेकिन कुल मिला के जिवें इन्हां दी अंडर सैकटरी दा जाना है फॉरन विदिन 2 वीक्स कि जी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रैशन, ह्यूमन राइट्स, इन्हां सारियां ते गल करनी है। इस तो ये लगता है भी अमरीका नूं भी जो तवक्को सी जां दूसरा वो नहीं हुई, इसलिए उन्होंने ह्यूमन राइट्स का भी जिहड़ा डंडा वो सिर दे उत्ते उन्हां दे मंडराना शुरू कर दिता है कि कदों जोर दी मारना है वो डिसाइड ये करनगे। हुण क्योंकि लेटली जदों असीं ये देखते हैं भी एक स्टेज ते मिलीटैरली भारत की बहुत सारी डिपेंडेंस सोवियत यूनीयन ते सी, जिसका मौजूदा रूप हुण रशिया रह गया। फिर जिहड़ा वो अमरीका नाल तां पिछले ओबामा तो बाद ही हथियारां वल जां ईवन दूसरी ट्रेड भी वधी है। फ्रांस दे नाल क्योंकि कुछ चीज़ां जिहड़ियां ने फ्रांस कंपीटीटिव मार्केट दे विच वो भावें सबमरीनस होण जिन्हां नूं असीं पनडुब्बियां कहंदे हैं जां जहाज़ होण ਜਾਂ दूजा प्राइस वाइज, क्योंकि अमरीका की एक गल जरूर है कि अमेरिका दीयां कीमतां ज़्यादा होंदियां और अमरीका किक बैक्स नहीं दिंदा कि जिहदे मिडल मैन होण कि जी किनू कमीशन खाना है जां दूजा उसले। और इस तरह चाइना भी जिहड़ा अपने जिन्ने हथियार वेचदा है वो कोई किक बैक्स नहीं होंदियां। इसलिए ये जिहड़े हथियार खरीदण वाले मुल्क ने वो भारत होए, पाकिस्तान होए
ਜਾਂ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ 11 ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਦਲਾਲ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਮਾਊਂਟ ਸਵਿਸ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਫਰਾਂਸ ਵੀ ਮਾਰ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਕਿਕ ਬੈਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਫਰੈਂਚ ਮੁਹਾਰਤ ਵੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ, ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਅਜੇ ਵੀ ਫਰਾਂਸ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ 60,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਫੇਲ ਡੀਲ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਜਦੋਂ 30,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਇਹਦੀ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਸ ਦਾ ਪਾਰਟ ਤੱਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਾਲੀ ਨਾਲ ਉਹ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾਈ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਨਵੀਂ ਕੰਪਨੀ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਹ 1-to-1 ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਔਰ ਫ੍ਰੈਂਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ, ਉਸ ਰਾਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 2 ਰੋਜ਼ਾ ਦੌਰਾ ਹੈ ਇਹ ਮੋਰ ਮਿਲਟਰੀ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਬਾਏ ਕਰਨ ਦਾ, ਔਰ ਐਮੈਨੂਅਲ ਮੈਕਰੋਨ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਔਰ ਫਰਾਂਸ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਾਫੀ ਦਿੱਕਤ 'ਚੋਂ ਲੰਘਿਆ ਇੱਕ ਟੀਨਏਜਰ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਰਾਇਟ ਹੋਏ, ਲੱਖਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਨਿਕਲੇ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਏ, ਹਾਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ 'ਚੋਂ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇਖੋ, ਬੜੀ ਯੂਨੀਕ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਫਰੈਂਚ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਹਾਲਾਂ ਸਿੱਖ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਨਰਲ ਵੈਂਤੁਰਾ, ਜਨਰਲ ਲਾਰਡ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਇਟਾਲੀਅਨ ਓਰੀਜਨ ਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਰੈਂਚ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਫਰੈਂਚ ਮਾਡਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦਾਰੂ ਸਿੱਕਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲਾਹੌਰ ਜਾਂ ਮੁਲਤਾਨ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਯੂਰਪੀਅਨ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਹੀ ਸੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਡੂੰਘੇ ਸੰਬੰਧ ਰਹੇ। ਵੱਖਰੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਕਿ 2004 'ਚ ਜਦੋਂ ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਔਸਟੈਂਸਿਬਲ ਸਾਈਨਸ ਆਫ ਰਿਲੀਜਨ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੜੱਤਣ ਵੀ ਹੋਈ ਔਰ ਉਸ ਸਾਰੇ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋ ਕਾਲਡ ਲੈਸੈਟੇ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਥੱਲੇ ਚਰਚ ਐਂਡ ਸਟੇਟ ਸੈਪਰੇਟ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਫਰੈਂਚ ਬੜੇ ਸ਼ਰੂਡ ਨੇ, ਵਪਾਰੀ ਵੀ। ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਲੋਨੀਅਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਰੈਂਚ ਨੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਕੋਲੋਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਸੀ, ਕੋਲੋਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੀ ਸੀ। ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਬੋਨਾਪਾਰਟ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਕੰਕਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਫਾਈਨਲੀ ਬ੍ਰਿਟਨ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਡਿਫੀਟ ਕਰਕੇ, ਅਰੈਸਟ ਕਰਕੇ ਆਈਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲੋ ਪੋਇਜ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਈਵਨ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਖਬਰ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਗ ਟਿਕਟ ਡਿਫੈਂਸ ਡੀਲਸ ਲਾਈਕਲੀ ਡਿਊਰਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੋਦੀਜ਼ ਪੈਰਿਸ ਵਿਜ਼ਿਟ, ਜੁਲਾਈ 13-14 ਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਡੀਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਫੇਲ, ਐਮ ਫਾਈਟਰਸ, ਸਕੋਰਪੀਨ ਸਬਮੈਰੀਨਸ ਐਂਡ 5th ਜਨਰਲ ਇੰਜਨਸ ਫਾਰ AMCA 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ। ਸੋ ਇਹ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀਆਂ ਡੀਲਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲ ਨੇ ਔਰ ਮੇਨਲੀ ਮਿਲਟਰੀ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੈਸਟਲ ਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਫਰੈਂਚ ਦੇ ਇਸ ਖਾਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੋਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚਲਾਕੀ ਦੇਖੋ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀਆਂ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪਲਟਨ ਨੇ ਮਾਰਚ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਦੇ ਸਿੱਖ ਟਰੂਪਸ ਨੂੰ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਲੰਮੇ ਚੰਮੇ ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਚਿੰਗ ਕੰਟੀਨਜੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 242 ਪਰਸਨਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਪੈਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਮਿਲਟਰੀ ਬੈਂਡ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਤੀਸਰੇ ਇਹ ਸਾਰੇ, ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੈਲਥ ਡਿਸਟਰੋਇਰ INS ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਹਾਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਗੇ। ਯੂਕਰੇਨ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ UAE ਵਿਜ਼ਿਟ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ ਮੋਦੀ ਦੀ ਇਸ 2 ਰੋਜ਼ਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ 30,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਠੇਕਾ ਦਵਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਡੀਲ ਹੋਈ। ਐਨ ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਦੌਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਔਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਡੇਟ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖਬਰ ਦੇਖੋਗੇ ਰਾਫੇਲ and MMRCA tender, Dassault Aviation used false invoices to pay middleman, says report।
ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੀਡੀਆ ਪਾਰਟ ਦੀ ਰਿਪੋर्ट है कि उन्होंने कहा कि भी CBI ने वो सैट ऑफ डॉकूमेंट रिसीव किए ने जिहदे च सामने आया कि जदों मोदी आया और अटॉर्नी जनरल के दफ्तर तो ये जिहड़ा मॉरीशियस दे विच दफ्तर है अक्तूबर 11 2018 नूं जिहड़ी डील क्योंकि कोविड तो पहला ये मोदी ने क्लीयर कराई सी ये फाल्स जिहड़ी है रिपोर्ट फ्रेंच इन्वेस्टिगेटिव वेबसाइट मीडिया पार्ट ऑन मंडे published a set of fake invoices that it claimed allowed aircraft maker Dassault Aviation to pay over 7 million euros in kickbacks to influential defense middleman Sushant Gupta between 2007 and 2000 ਹੁਣ ਇਹ ਪਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿਵੇਂ ਕਿਕਬੈਕ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਫ੍ਰੈਂਚ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ED ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਉਹ ਵੀ ਵਾਇਰ ਦੀ ਮੇਨ ਖਬਰ ਹੈ ਫ੍ਰੈਂਚ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸੀਕ ਇੰਡੀਆਜ਼ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ in Rafael corruption probe report. French news site also reveals letter Anil Ambani sent Macron and France finance minister after Narendra Modi's 2015 Paris visit seeking a reduction in euro 151 million tax bill. ਹੁਣ ਇਹ ਫ੍ਰੈਂਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਰਟ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਜੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੋ ਇਹ 2015 ਦੀ ਮੋਦੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਵੇਂ ਅਡਾਨੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਮੈਕਰੋਨ ਨੂੰ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਰਿਬੇਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਔਰ ਇਹ ਖਬਰ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਹੀ ਹੈ ਡੇਜ਼ ਅਹੈਡ ਆਫ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੋਦੀਜ਼ ਵਿਜ਼ਿਟ ਟੂ ਫਰਾਂਸ ਦ ਫ੍ਰੈਂਚ ਨਿਊਜ਼ ਪੋਰਟਲ ਮੀਡੀਆ ਪਾਰਟ ਹੈਜ਼ ਰਿਵੀਲਡ that Paris magistrates have sent an official request to the Indian government seeking its cooperation with an ongoing investigation into payments allegedly made in India by default associations as part of 2015-2016 deal for the sale of 36 ਰਾਫੇਲ ਫਾਈਟਰ ਜੈਟਸ ਹੁਣ ਦੋ ਇਨਕੁਆਇਰੀਜ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਜੋ ਸੁਨੀਲ ਗੁਪਤਾ ਕੇ ਕੌਣ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ 2015-16 ਦੀ ਇਹਦੇ ਚ ਮੋਦੀ ਔਰ ਅਡਾਨੀ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਖਬਰ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਐਮਬੈਰਸਮੈਂਟ ਫ੍ਰੈਂਚ ਦੀ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਪਾਰਟ ਰਿਪੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਰੱਬ ਨੇ ਪੋਲ ਖੋਲਣੇ ਜਦੋਂ ਹੋਣ ਕਿਸੇ ਦੇ ਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਓਬਾਮਾ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ CNN ਦੀ ਕ੍ਰਿਸਟੀਨਾ ਅਮਨਪੁਰ ਨਾਲ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵੀ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਔਰ ਯੂਗੋਸਲਾਵੀਆ ਵਾਂਗ ਟੁੱਟਣ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਇਹੀ ਗੱਲ ਜੇ ਵਾਲ ਸਟਰੀਟ ਜਰਨਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਰ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਾ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਮੋਦੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਦਰ ਆਫ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਫਰਾਡ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਗਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਐਨ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੋਣਾ ਇਹ ਖਬਰ ਹੈ ਯੂਰਪੀਅਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਟੂ ਡਿਬੇਟ ਮਨੀਪੁਰ ਵਾਇਲੈਂਸ ਮੋਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਡਿਪਲੋਇਜ਼ ਲਾ ਫਰਮ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਹੁਣ 6 ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਗਰੁੱਪਸ ਨੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਜਿੰਨੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਜਿਹੜੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਗਰੁੱਪਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਥਨਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਏ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮਨੀਪੁਰ ਮੈਟਰ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਸਕੈਜੂਲਡ ਫॉर ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਫॉर ਦ later half of the day under debates on cases of breaches of human rights, democracy and rule of law ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਰੂਲ ਆਫ ਲਾਅ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇੰਨੇ ਕੁ ਘਬਰਾਈ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਰਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਲਾ ਫਰਮ ਹਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਾਊਂਟਰ ਲੌਬੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮਤਾ ਪਾਸ ਨਾ ਹੋਏ ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਲੇਕਿਨ
ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਖੋਲ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਨਕੁਆਰੀ ਵੀ ਖੁੱਲ ਗਈ ਜੋ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਡੀਲ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜੋ ਕਪਲਾ ਮਪਲਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਰਪੀਅਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮਨੀਪੁਰ 'ਚ ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ ਕਿ 300 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਚ ਕਿਵੇਂ ਸਾੜੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਲੱਖਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੁਕੀ ਟਰਾਈਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਫੌਜ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਯੂਰਪੀਅਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਯੂਰਪ ਕੇ ਵਾਈਟ ਮੈਨਸ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੋਲ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੋ ਥੈਨ ਬ੍ਰੇਕ ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ।